أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين إلهي آمين. Again أهلا وسهلا مرحبا आप तमाम स्टूडेंट्स को جو کہ آج ہمارے ساتھ اس کورس میں جوائن ہوئے. تجوید کی باقاعدہ لیسنز پہ جانے سے پہلے انشاءاللہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی کہ ہم اس قرآن کے ساتھ جڑ رہے ہیں نا. اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے جو نیسیسری آئٹمس جو یا چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس میں ایک آپ کی نوٹ بک اور پین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک قرآن، ٹھیک ہے، جو کہ سفر کے دوران آپ مسلسل اپنے پاس رکھیں گے. کوشش کیجیے گا کہ اپنے مصحف کو چینج نہ کریں، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے مصحف کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے اور ایک ہی مصحف یوز کرنا ہے، تاکہ جب بھی آپ اس کو پڑھیں تو آپ کے لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا سمجھنا آسان ہو جائے، ٹھیک ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ writes in his Sahih in the chapter of going out to seek knowledge, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu traveled a distance of 1 month to Abdullah ibn Unais seeking one hadith. Subhanallahi wa bihamdihi. Kya hai wo hadith? The Messenger sallallahu alaihi wasallam also said, one who takes the path of seeking knowledge, Allah subhanahu wa ta'ala makes easy for him the path to paradise. Verily the angels lower their wings for the seeker of knowledge out of pleasure of what he is doing. Verily all in the heavens and earth seek forgiveness for the knowledgeable, even the fish in the water. Abu Dawood کی یہ حدیث ہے. یعنی کہ پہلی بات جو ہم نے سیکھی وہ کیا تھی کہ سیکنگ نالج از obligatory upon every Muslim. یہ ترمذی کی حدیث ہے، رائٹ، کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے نا، اور وہ ہر طرح کا علم ہو سکتا ہے. ابھی ہم کیونکہ تجوید کے اندر بات کریں تو یہاں پر میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ جو فرض ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فرض عین اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ، ٹھیک ہے. فرض عین کون سا فرض ہوتا ہے؟ جو سب پر فرض ہے، یو ہیو ٹو ڈو اٹ، رائٹ. تو وہ تجوید کے اندر فرض عین کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کو ٹھیک اس انداز سے پڑھنا جیسا کہ وہ نازل ہوا ہے نا. یہ فرض عین ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں کہ اس کی پروناؤنسیشن ٹھیک ہو، آپ رولز فالو کر رہے ہوں، ٹھیک. لیکن فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ رولز کا جاننا، ٹھیک ہے، کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں. اور فرض کفایہ وہ فرض ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں نا. یعنی یہ چیز آپ کے اوپر فرض نہیں تھی، پر آپ اپنی ایفرٹس ڈال رہے ہیں اور اس کو لرن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ کو تھوڑا سا کنفیوژن ہوگا کہ یہ کیا بات ہوئی، کیا ہم تو رولز کے بغیر قرآن کو کیسے ٹھیک سے پڑھیں گے، ہے نا. ذہن میں آیا یہ سوال کہ اچھا فرض یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا تو فرض عین ہے، لیکن رولز کا جاننا فرض کفایہ ہے، کہ اگر کمیونٹی میں سے کچھ لوگ اس کو انجام دے دیتے ہیں تو فرض ادا ہو جاتا ہے. تو اس کو سمجھیں. آپ نے اس سے دیکھا ہوگا کہ آپ کے بچے جب ریڈ کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا اور کیا ہوگا کہ بعض اوقات ان کو رولز نہیں پتا ہوتے، لیکن ان کے جو قاری ہیں وہ ان کو اس طرح سے پریکٹس کرواتے ہیں کہ وہ تمام رولز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. آلدو ان کو نہیں پتا کہ یہ قلقلہ ہے، ان کو نہیں پتا یہ اخفا ہے، ان کو نہیں پتا کہ یہ قلاب ہے، لیکن ان کی پریکٹس ایسے ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو ٹھیک پڑھ رہے ہیں نا. تو یعنی کہ وہاں پر انہوں نے فرض عین پورا کر دیا کہ وہ قرآن کو ٹھیک انداز سے پڑھ رہے ہیں، لیکن فرض کفایہ جو ہے وہ بہرحال کفایہ ہے. تو اگر ان کو نہیں آتا تو وہ چیز تو ہو گئی ہے نا. لیکن ظاہر ہے اب جیسے اب ہم کیونکہ بڑے ہو گئے تو جب ہم رولز کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے قرآن مجید کو ٹھیک انداز سے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات جو بہت زیادہ اس وقت خوش ہونے کی ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو آپ نے پڑھا کہ جو علم حاصل کرتا ہے، یہ جو حدیث تھی اس میں کیا تھا، وہ شخص جو کہ علم کا راستہ اپناتا ہے نا، جو چوز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں.
सुभान अल्लाह। और आपको ये चीज पढ़ के कुछ एक्साइटमेंट हो रही है कि फरिश्ते जो है वो अपने पर बिछा देते हैं इल्म हासिल करने वाले के लिए, इस खुशी में कि जो काम वो कर रहा होता है। और जमीन आसमान से लेकर जमीन तक की जितनी भी मखलूकात हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो उसके लिए दुआ कर रही होती हैं, यहाँ तक कि समंदर के अंदर की मछलियां भी, है ना। तो अब ये जो आपका टाइम है, ठीक है, ये टाइम क्या था, आपकी क्लास का टाइम क्या है, कोई मुझे जल्दी से लिख के बताए, जल्दी से लिखिएगा कि यहाँ पर आपकी क्लास का टाइम क्या होगा। सब अपना अपना टाइम लिखें, 11 to 12:30, ठीक है, ये ईस्टर्न टाइम है। अब आप सब इसको अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो 1.5 आवर है, आप कहाँ पर हैं, आप सीकर ऑफ नॉलेज हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं। और इस पूरे टाइम में फरिश्ते आपके लिए पर बिछाए हुए हैं, जन्नत के रास्ते आसान हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और तमाम मखलूकात आपके लिए इस वक्त दुआ कर रही हैं। लेकिन ये कौन से सीकर्स होंगे जो थोड़ा सा सुनेंगे, थोड़ा सा काम भी कर लेंगे घर का, ऐसे वाले सीकर्स होंगे। याद रखिए कि जो कुरान का इल्म है ये एहसान के लेवल पर होना चाहिए। अभी इंशाल्लाह आगे इस पे बात भी होगी। तो अब आपने नियत क्या करनी है कि ये जो 1.5 आवर है, इट्स टोटली फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है। क्यों? क्योंकि उमर बिन खत्ताब की हदीस आपको पता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियाति व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, कि एक्शंस आर जज्ड बाय द इंटेंशन, so each person will have what he intended, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी आप सबने कहा, जैसे आपसे जब मैंने पूछा और आप सब बता रहे थे कि आप जो है वो क्यों करना चाह रहे हैं क्लास को, आपने क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि आप कुरान मजीद को उस तरह पढ़ना चाहते हैं ना जैसा कि उसे पढ़ने का हक है। तो इंशाअल्लाह ताला आप जो नियत करेंगे उसके मुताबिक जो एफर्ट्स डालेंगे, आपको उसका पूरा पूरा अजर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको यहाँ करनी है वो थैंक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। क्यों? ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके दिल में ये बात डाली कि आप उसकी किताब का इल्म हासिल करें। खोलिए जरा सा अपने मुसहफ को, अपने पास जो भी मुसहफ आप लेके बैठे हैं, और प्यार से एक मरतबा उस पर हाथ फेरिए कि सुभान अल्लाह, अल्लाह की किताब, द बुक ऑफ अल्लाह, द वर्ड्स ऑफ अल्लाह, वो मैं पढ़ने जा रही हूँ और अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है कि मैं इसको उस तरह से पढ़ने की कोशिश कर सकूं जैसा कि इसे पढ़ने का हक है ना। और आप देखिए, तो इसलिए यहाँ पर बैठकर दिल से कहिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे इस काम के लिए चुना, है ना। वरना तो ये टाइम तो बड़ा अच्छा होता है, आपका सोने का भी दिल चाह रहा होता है ना, आप कोई और भी काम कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको ये तौफीक दी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, शुक्र अदा करना है। क्यों शुक्र अदा करना है? बिकॉज वी नो कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि आप इफ यू आर ग्रेटफुल आई विल गिव यू मोर। तो आप जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह सुब्हान तआला का, उतनी आपकी वो नेमतें बढ़ती चली जाएंगी। दूसरी बात यहाँ क्या है, स्टडी विद एहसान, एक्सीलेंस, right? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, verily Allah subhanahu wa ta'ala has prescribed, requires excellence in everything. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. मुस्लिम की ये हदीस है कि अल्लाह ताला इंसान से क्या चाहते हैं कि जो भी वो काम करे एहसान के लेवल पर करे, बेस्ट ऑफ दी बेस्ट, है ना। तो तजवीज के अंदर एहसान क्या होगा प्यारी बहनों? सबसे पहले ये जो टाइम है इसमें आपने नियत करनी है कि इस टाइम में आपने उठ के कहीं नहीं जाना। जब हम ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली टीचर स्टूडेंट्स आपको नहीं देख रहे, लेकिन कौन देख रहा है? जिसके लिए आप कमिटमेंट करके बैठे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात, है ना। तो आपने इस पूरे 1.5 घंटे को अपने लिए बस यूं समझ लें इंशाअल्लाह कि आप जैसे एक इबादत के अंदर है ना, कि आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो चाहे कोई और भी पढ़ रहा है, सुना रहा है, आपने यहाँ से नहीं उठना, क्योंकि ये आपका यूं कह लीजिए कि एक लर्निंग प्रोसेस है। जहां आप मुझसे सीखेंगे, सुनाने से सीखेंगे, वहां आप सुनने से भी बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो ये टाइम आपका बिल्कुल बेस्ट टाइम होना चाहिए। दूसरी चीज जो प्रैक्टिस है, इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्ली शै, है ना, कि जब हम तजवीद कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ ज्वाइन कर लेना ही कमाल नहीं है, बल्कि उसको एहसान के लेवल पर लेके जाना है। यानी आपको जो प्रैक्टिस करने को कहा जाएगा यू हैव टू डू दैट, है ना। हो सकता है बाज़ अगर कुछ ऐसी आपको टिप्स दी जाएंगी कि आपको लगेगा कि इसका क्या फायदा होगा, लेकिन उसका बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है। दूसरी बात यहाँ जो कही गई है, रिलायंस अपॉन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला ने खुद कहा अना इंदा वन्नि अब्दी भी,
کہ I am as my slave thinks of me, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. بخاری کی یہ حدیث ہے. سبحان اللہ. اور یہاں پہ the scholar says to think the best of Allah subhanahu wa ta'ala is to expect that Allah subhanahu wa ta'ala will have mercy on him and relieve him of hardship. سبحان اللہ. یعنی ہمیں اس کلاس کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین گمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو آسان کریں گے, ہماری مشکل کو دور کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو توکل ہوتا ہے, جو ریلائنس ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ, یہ صرف بلیو نہیں ہوتا بلکہ ہمیں کیا کہا گیا ہے, عقل و توکل, ہے نا, کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھ دو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. یعنی آپ اپنے حصے کی محنت کریں گے, اپنے حصے کا وقت دیں گے, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے اس سفر کو آسان کر دیں گے. اس کے علاوہ ایٹیکیٹس آف لرننگ کیا ہوتے ہیں, کوئٹ بیڈ ہیبٹس. ٹھیک ہے. تو کوشش کیجئے کہ جب آپ یعنی کہ جب قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں گے کہ آپ جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ سنز ہیں اس سے دور رہنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار, اس کا ذکر اور پھر دعا کرنا. ٹھیک ہے. تو چلیے ہم ایک دفعہ اور دعائیں کر لیتے ہیں کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آپ سب بھی پلیز ساتھ ساتھ پڑھیے ان دعاؤں کو. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. جی تو الحمدللہ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. اچھا, اب ایک چیز اور جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ اس سفر کو شروع کریں گے, ٹھیک ہے, قرآن مجید کی تجوید جب ہم پڑھتے ہیں, ہے نا, تو تجوید کے اندر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ایک تو یہ بہت سینسیٹیو لینگویج ہے. تھوڑا سا اگر آپ کا پروناؤنسیشن آگے پیچھے ہوگا تو آپ کو آپ کے میننگز بدل جاتے ہیں نا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کئی دفعہ آپ نے ایگزامپل سنی ہوگی کہ قلبن کو اگر آپ قلبن کہہ دیں تو قلب کا مطلب ہوتا ہے دل اور قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا یا ڈاگ, ہے نا, تو میننگ بدل گیا. اسی طرح علیمن, ہے نا, نالجیبل ہوتا ہے اس کا میننگ. لیکن اگر آپ عین کو حمزہ کی طرح پڑھ دیں, علیمن پڑھ دیں, تو پینفل, دردناک, ہے نا. تو پھر یعنی کہ ویسے پڑھنے میں تو آپ پڑھ گئے لیکن میننگ چینج ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے آبویسلی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے, تھوڑا سا اپنی زبان کو عادی بنانا پڑتا ہے نا. تو یاد رکھیے کہ جو چیز آپ کو اس کام میں بہت موٹیویشن دے گی. اور ایک اور بات کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایفرٹس کے باوجود بھی, بہت زیادہ محنت کے باوجود بھی ہم وہ لیول نہیں اچیو کر پا رہے ہوتے. تو آپ نے ایک چیز ہمیشہ ذہن میں یاد رکھنی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بخاری کے اندر آتی ہے کہ جو شخص قرآن بہترین انداز سے پڑھتا ہے, یعنی جو قرآن کا ماہر ہے, the one who is proficient in the recitation of Quran will be surrounded by the honorable and obedient angels on the day of judgment. Right? کہ یعنی وہ شخص جو قرآن کا ماہر ہے وہ کل قیامت کے دن جو مقرب فرشتوں کی صف میں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن جو اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے. سبحان اللہ. وہ ورڈ یہاں پہ نہیں ہے لیکن پوری حدیث یہی ہے کہ جو اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے. یعنی ون ون سچویشن ہے. اگر تو آپ سیکھ جاتے ہیں تو سبحان اللہ, ہے نا, لیکن بہت زیادہ ایفرٹس کے ساتھ بھی اگر آپ نہیں کر پائے, کچھ اس طرح کا پرفیکشنسٹ والا آپ کا لیول نہیں بھی ہو پایا, تو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. کیونکہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں کہا کہ یہ کیا ہے, ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہوگا. سبحان اللہ. تو خوش ہیں ہم, ہے نا. یعنی اور یاد رکھیے
کہ اللہ सुब्हानहू व तआला मुझसे और आपसे क्या चाहते हैं, एफर्ट्स, राइट, कि हम कितनी एफर्ट्स डालते हैं इसके अंदर, हम किस तरह से इसको देखना चाहते हैं, ठीक है। तो जितनी आप इसमें मेहनत करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, अल्लाह की नजर यकीन जानिए आपकी एफर्ट्स पर है, आपकी कोशिशों पर है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर आपकी कोशिशों में बरकत देंगे, अगर जितनी ज्यादा आप इसके लिए एफर्ट्स करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो कुरान मजीद पर जाने से पहले जो आपको समझनी है वो क्या है कि टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है, हम इसको करते हैं लहन, जिसे हम कहते हैं, ये जो होता है इसको लहन कहते हैं, ठीक है। आपको अब इम्पोर्टेंस तो समझ में आ गई, सबका शरह कदर हो गया कि हम जो यहाँ पर बैठे हैं हमारे पास इसके क्या रिवॉर्ड्स हैं, हमें कैसे इसको लेके चलना है ना। अच्छा, अब देखिए कि जो मिस्टेक्स हम करते हैं कुरान मजीद को पढ़ने में वो दो तरह की होती हैं, एक होती है लहन जली और एक होती है लहन खफी, ठीक है। लहन जली जिसे कि हम क्लियर मिस्टेक्स कहते हैं, वो कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, कि जो पढ़ने के दौरान की जाती हैं, खासकर जो लेटर्स की प्रोनाउंसिएशन में हो जाती हैं, ठीक है। और ये बहरहाल बड़ी गलतियों में आता है, जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि कल्बुन और कल्बुन की, यानी आप अगर किसी लेटर को चेंज कर दें, ठीक है, यानी आपने कॉफ को कैफ से बदल दिया तो वो लहने जली है, ठीक है। इसी तरह वॉवल, चेंज अ वॉवल टू अ डिफरेंट वॉवल, यानी कि जैसे अनअमता अलैहिम है ना, लेकिन आप उसको जल्दी में अनअमतु अलैहिम पढ़ दें, यानी आपने हरकत को बदल दिया, ठीक है। तो उससे फिर क्या होगा कि मीनिंग बदल जाएगा, अनअमता अलैहिम whom you have blessed, ठीक है, और अनअमतु अलैहिम whom I have blessed, ठीक है। अनअमता में हम क्या करें, अल्लाह तूने जो इनाम किया इन पर, है ना, लेकिन जब आप अनअमतु कहेंगे तो मीनिंग क्या हो जाएगा, अल्लाह मैंने इनाम किया, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। इसी तरह कि आप देखें कि अगर आप सुकून को चेंज कर देते हैं इनटू अ वॉवल, जैसे जज़म का साइन होता है, सुकून का साइन होता है, अगर आपने उसको कोई हरकत दे दी, जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं हलकुन, हलकुन, हलक जैसे हम कह देते हैं ना, तो एक में मीनिंग बनेगा थ्रोट और हलका शेविंग द हेड हो जाएगा, है ना। आपने पढ़ा भी होगा हलका यानी वो जो हज के उसमें कहते हैं कि सर मुंडवा लेना, राइट, तो कितना मीनिंग बदल गया ना। इसी तरह अगर आप कोई लेटर ऐड कर देते हैं, है ना, जैसे अमरा, ही ऑर्डर्ड, अमरा का मीनिंग क्या है, ही ऑर्डर्ड। अब ये जो आखिर की रॉ है आपने इसको स्ट्रेच कर दिया, अमरा पढ़ दिया, तो रॉ के बाद जो एक अलिफ ऐड हो जाएगा और इससे मीनिंग क्या हो जाएगा, दे बोथ ऑर्डर्ड, यानी डुअल के सीगे में चला जाएगा, तो इससे फिर ये चेंजेस हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी लेटर को डिलीट कर दें, ठीक है, जैसे इन्ना है ना, इंडीड वी, यहाँ पर इन्ना अगर खींच के पढ़ा तो दो वर्ड हैं, इन्ना और ना, तो इसका मीनिंग बना इंडीड वी, लेकिन अगर आप इसको सिर्फ इन्ना पढ़ दें तो ये सिर्फ इंडीड इसका मीनिंग रह जाएगा, ठीक है। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि लहने जली जो क्लियर मिस्टेक्स हैं उनमें क्या क्या चीजें आती हैं। नंबर 1, अगर आप लेटर को बदल दें, नंबर 2 आप साइन को बदल दें, ठीक है, नंबर 3 जज़म को आपने कोई हरकत दे दी, सुकून को कोई हरकत दे दी, कोई लेटर ऐड कर दिया या कोई सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये 5 चीजें हैं जो लहने जली के अंदर आती हैं। लहने खफी क्या होता है, हिडन मिस्टेक्स जो होती हैं ये ज्यादातर वहां होती हैं एप्लीकेशन ऑफ द तजवीद रूल, ठीक है। होता है वो ब्यूटिफिकेशन से होता है तजवीज की या रिसाइटेशन की, ठीक है। तो ये जो हिडन मिस्टेक्स होती हैं लहने खफी जो हैं ये मीनिंग्स को नहीं बदलती, लेकिन ये तजवीज की आपकी तिलावत की ब्यूटी को इफेक्ट कर देती हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स क्या क्या होती हैं, टेकिंग अवे द गुन्ना, गुन्ना क्या होता है, नेजलाइजेशन, जैसे आप नून को नाक में लेके जाते हैं ना, इन, ठीक है। दूसरा क्या है, टेकिंग अवे द कलकला, यानी कहीं पर आपको लेटर्स को बाउंस करना था और वो आपसे मिस हो गया, तो जो कौन सी गलती होगी, लहने खफी होगी। इसी तरह शॉर्टनिंग और ओवर लेंथनिंग द मद, ठीक है। मद क्या होता है, जहां पे आपको स्ट्रेच करना होता है। आपने देखो वो एक छोटा मद बड़ा मद भी हम वैसे नॉर्मल में अपनी
ریگولر بات چیت میں بولتے ہیں تو اس کی اگر لینتھ کچھ اوپر نیچے ہو جائے تو وہ بھی لہن خفی ہے. ناٹ پروناؤنسنگ دا ضمہ شارٹ یو وویل کمپلیٹلی بائی ناٹ میکنگ دا لپس راؤنڈ, ہے نا, جیسے پیش کا ساؤنڈ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ او بو تو, رائٹ, لیکن آپ اس کو او بو تو کریں تو یہ کیا ہے, یہ لہن خفی کے اندر آتا ہے. ناٹ پروناؤنسنگ دا کسرہ, ٹھیک ہے, شارٹ ای وویل جیسے ای بی سی, ہے نا, تو یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ لہن خفی کے اندر آتی ہیں. ایکسیسولی رولنگ دا لیٹر ر ایسے کر کے جو ساؤنڈ ہوتا ہے یہ بھی لہن خفی کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 6 چیزیں اس کے اندر آپ نے دیکھی. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم تمام لیٹرز کو اس کا حق دیں. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ جب آپ لوگ مجھے سنائیں گے تو مجھے یہ پتہ چلے گا کہ آپ اس کو آپ کس طرح سے پڑھ رہے ہیں, کس کی کیا مسٹیکس ہیں, اور پھر انشاءاللہ میں آپ کو اس کو بالکل بتاؤں گی بھی کہ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے. اچھا, اب یہ دیکھ لیجیے جو ہم ریسائٹیشن کرتے ہیں اس کی 3 اسپیڈ لیول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا لیول ہوتا ہے التحقیق, یہ بس میں آپ کے کانوں سے گزار رہی ہوں, اس کو کوئی بہت زیادہ یعنی یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو یاد بھی رکھیں, لیکن بہرحال آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تحقیق جو ہوتی ہے وہ سلو اسپیچ ریسائٹیشن ہوتی ہے کہ آپ ہر لیٹر کو اس کا حق دے رہے ہیں, اس کو پراپرلی پروناؤنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ زیادہ تر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وہ ہوتے ہیں قرأت کمپٹیشنز ہوتے ہیں نا, اس کے اندر جس طرح سے پڑھا جاتا ہے وہ جو طریقہ ہے پڑھنے کا وہ تحقیق کہلاتا ہے. تدویر جو ہے وہ ایک میڈیم پیس کی تلاوت ہوتی ہے جو کہ تحقیق سے تھوڑی فاسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ الحمدللہ مطلب جو ریسائٹر ہوتا ہے وہ لیٹرز کو پوری صفات اور مخارج کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہوتا ہے, تجوید کے رولز بھی اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں جو ہے وہ اسپیڈ تھوڑی سی کمپیریٹیولی تحقیق سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے, تو اس کو تدویر کہتے ہیں. اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں جیسے کہ فرض نماز میں تلاوت کی جاتی ہے نا, جب نمازوں میں تلاوت ہوتی ہے تو وہ جو اسپیڈ ہے وہ تدویر کہلاتی ہے. اور لاسٹ ون از حدر, الحدر. حدر جو ہے وہ فاسٹسٹ اسپیڈ ہے جو کہ تدویر سے زیادہ مزید فاسٹ ہوگی, اور اس کو آپ دیکھیں گے لیکن اس میں بھی رول سارے جو ہے وہ پروناؤنس ہو رہے ہوں گے, لیکن تھوڑا سا جیسے کچھ چیزوں کا ڈیوریشن کم ہو جائے گا. تو اس کی ایگزامپلز آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے تراویح میں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو تحقیق کون سا ہے کہ جس میں آپ بہت ٹھہر کر تلاوت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سلو اسپیڈ کے ساتھ سلو پیس میں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور تدویر وہ طریقہ ہے جو کہ آپ فرض نماز میں جس پیس سے پڑھتے ہیں, اور حدر تراویح کا جو ٹائم ہوتا ہے تو اس کے اندر جو تلاوت کی جاتی ہے وہ حدر کہلاتی ہے. جی الحمدللہ, اور اب ہم اسٹارٹ کرنے لگے ہیں اپنے لیٹرز کی پروناؤنسیشن. اچھا, اب اس کی پریکٹس میں جو چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے وہ کیا ہوگی. اچھا یہ بتائیے آپ میں سے کتنی سسٹرز ہیں جو اردو میں ریڈ کر سکتی ہیں؟ جلدی سے پلیز مجھے بتا دیجیے کہ اردو کے اندر ریڈ کر سکتے ہیں. اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے تو وہ 1 ٹائپ کر دیں. آپ میں سے کوئی ایسی سسٹر تو نہیں ہے جو ریڈ نہیں کر سکتی ہیں, سوری جو ریڈ نہیں, اردو کو ریڈ نہیں کر سکتی ہیں؟ سمجھ میں تو آ رہی ہے لیکن ریڈ نہیں کر سکتی ہیں, وہ 1 ٹائپ کیجیے. الحمدللہ, یعنی آپ سب کر سکتے ہیں. اچھا لبنہ نہیں کر سکتی ہیں, اوکے ٹھیک ہے لبنہ, اوکے ویری لانگ ٹو ریڈ ان اردو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں یہاں پہ رکھوں گی, ساتھ ساتھ میں بولتی رہوں گی تو آپ انشاءاللہ نوٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں کوشش کریں گے کہ میں مخارج وغیرہ میں آپ کو انگلش کی بھی سلائڈس انشاءاللہ دکھا دوں. ٹھیک ہے, چلیے اب ہم جو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ مخرج ہے. مخرج شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں تجوید پر. ٹھیک ہے, جو ورڈ تجوید ہے اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ جو بیوٹیفائی.
ٹھیک ہے. ٹو بیوٹیفائی، کسی بھی چیز کو خوبصورت کرنا ہے نا. تو قرآن مجید کو اصل میں پڑھنا کیوں امپورٹنٹ ہے اس طرح سے جیسا کہ وہ نازل ہوا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ قرآن مجید کو اسی طرح پڑھا جائے جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو تجوید کے رولز مرتب کیے گئے تھے یہ بھی اس لیے مرتب کیے گئے تھے کیونکہ جب اسلام عرب سے نکلا اور دوسری جگہوں پر پھیلنے لگا تو ہر جگہ کا جو ڈائلیکٹ تھا، جو طریقہ تھا بولنے کا، وہ ڈفرینٹ تھا، ہے نا. تو اس لیے پھر کچھ رولز مقرر کیے گئے تاکہ تمام لوگ اس پیٹرن کو فالو کر سکیں. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ جو قرآن ہے یہ بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. آپ نے پڑھنے سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے لیے فرمایا کہ ہم نے اسے آسان بنایا ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے کہ قرآن کو آسان بنایا ہے. تو جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے، پریکٹس کرتے جائیں گے، آپ کی ٹنگ عادی ہوتی جائے گی. اور یہ بات آپ یقین رکھیں، اس کے اوپر بلیو رکھیں کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اگر آپ کسی کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اس کو غلط کیسے پڑھتے ہیں تو آپ بتا نہیں پائیں گے. وہ ورڈ ایسے آپ کی زبان پہ چڑھ چکے ہوں گے، لیٹرز. ٹھیک ہے. چلیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مخرج ورڈ آپ کو سامنے دکھا ہے، مخرج. اچھا ہاں، اس سے پہلے ایک چیز اور سمجھیے کہ تجوید کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. جو چیز جاننا ضروری ہوتی ہے، جو تجوید کا مین موضوع ہے، مین ٹاپک ہے، وہ کیا ہے؟ عربک الفابیٹس ہیں. ٹھیک ہے. عربک لیٹرز ہیں جو کہ تجوید کا مین ٹاپک ہے. اس میں آپ کو تجوید کے اندر بیسکلی آپ لیٹرز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیٹرز کی کیا پڑھتے ہیں آپ؟ مخارج پڑھتے ہیں اور ان کی صفات پڑھتے ہیں. مخارج جو ہے ان کی یوں سمجھ لیجئے کہ جو ان لیٹرز کا ایڈریس کیا ہے، وہ کہاں رہتے ہیں، اس کو جاننا مخارج کہلاتا ہے. اور جو ان کی ایٹریبیوٹ کیا ہیں، جو کوالٹیز ہوتی ہیں ان کا سمجھنا، اور وہ اس کی صفات کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے. ہر لیٹر کا ایک ایڈریس ہوتا ہے جہاں پہ کہ وہ رہتا ہے، وہ اس کا مخرج ہے. اور ہر لیٹر کوئی نہ کوئی کوالٹی اون کرتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کوئی لیٹر ہیوی پڑھا جائے گا، کوئی لائٹ پڑھا جائے گا، کسی میں جو ہے وہ ہلکا سا ایک وسپرنگ ساؤنڈ ہوگا، کسی میں نہیں ہوگا. کسی کی پروناؤنسیشن کے لیے آپ کو بیک آف دا ٹنگ کو ایلیویٹ کرنا ہوگا، کسی میں آپ کو اسٹریٹ رکھنا ہوگا، ہے نا. تو یہ ساری یہ اس کی کوالٹیز ہیں. تو ان کو تجوید کے اندر جاننا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے، کیسے اسٹاپ کرنا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تجوید کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات سب کو یہاں تک سب چیزیں کلیئر ہیں؟ کسی کا کوئی کوشچن تو نہیں ہے یہاں تک، یا ٹو مچ تو نہیں ہو رہا؟ یہ بھی بتا دیں. جی جلدی سے لکھیے پلیز. کسی کو مطلب صحیح لگ رہا ہے؟ الحمدللہ کلیئر ہے سب کو. اوکے گڈ گڈ. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہم یہاں سے مخرج اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. مخرج جو ورڈ ہے وہ خراجہ سے ہوتا ہے. خراجین اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. خراجہ کا مطلب ہوتا ہے ایگزٹ. ایگزٹ ہے نا. ایگزٹ کیا ہوتی ہے؟ نکلنے کی جگہ. ٹھیک. تو جو لیٹر جہاں رہے گا وہیں سے نکلے گا، ہے نا. تو مخرج بیسکلی کیا ہو جاتا ہے؟ لیٹرز کا کہ ایڈریس کو مخرج ہم کہہ دیتے ہیں. ٹھیک. اب دیکھیے مخرج کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، مخرج المقدر اینڈ مخرج المحقق. ٹھیک ہے. مقدر کون سا مخرج ہوتا ہے؟ جس کا انحصار کسی خاص جگہ پہ نہیں ہوتا. مخرج المقدر وہ ٹائپ ہوتی ہے جس کو آپ بالکل ایسے پن پوائنٹ کر کے نہیں بتا سکتے کہ یہ جگہ ہے، یہ پرٹیکولر جگہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر صرف ایک مخرج، ایک جگہ آتی ہے جسے ہم الجوف بولتے ہیں. الجوف کیا ہوتا ہے؟ اورل کیویٹی. ٹھیک ہے. جب 3 لیٹرز ایسے ہیں جو کہ آپ کی اورل کیویٹی سے نکلتے ہیں، اور اورل کیویٹی میں جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ دس لیٹر، یہ جو ایک لیٹر ہے یہ لپس سے نکل رہا ہے نا، لپس کے ڈرائی پارٹ سے نکل رہا ہے اور یہ والا ویٹ پارٹ سے نکل رہا ہے، تو آپ کو بالکل میں پرٹیکولرلی بتا سکتی ہوں، ہے نا. اسی طرح حلق ہے تو یہ اچھا یہ آپ کے حلق کے اوپر والے سے نکل رہا ہے،
یہ मिडल पार्ट से निकल रहा है या लोअर पार्ट से निकल रहा है ना, मैं बिल्कुल आपको पिन पॉइंट करके बता सकती हूँ। लेकिन अलजौफ जो है उसमें मैं आपको कुछ भी ऐसे, बस मैं आपसे कहूंगी कि ये ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी कौन सा हिस्सा बनेगा कि जो आपके हलक से पहले से लेकर जहां तक, यानी कि जो आपके मुंह की कैविटी, अब उसमें पिन पॉइंट नहीं कर सकती ना, तो इस वजह से इस मखरज को मखरजुल मुक़द्दर कह देते हैं, ठीक है। और दूसरी जो टाइप है वो मखरजुल मुहक्कक है, यानी वो मखरज जिसका इन्हिसार किसी जगह से हो, यानी उस जगह का तायुन किया जा सके, उस जगह को पॉइंट आउट किया जा सके, ठीक है। अब उसके अंदर 4 एरियाज आते हैं, अल हलक यानी थ्रोट, अल लिसान यानी टंग, अश-शफविय्या दैट इज लिप्स, एंड अल खयशूम दैट इज नेजल कैविटी, ठीक है। अब आप इन नामों के आगे अगर लिख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। अलजौफ इज ओरल कैविटी है, अल हलक यानी अलजौफ अलग हो गया, ठीक है। अब 4 जो हैं ऑर्गन्स उसको नोट कीजिए, अल हलक थ्रोट है, अल लिसान टंग है, अश-शफविय्या लिप्स हैं, अल खयशूम नेजल कैविटी है, ठीक है। तो ये जो 5 ऑर्गन्स हैं, 5 प्लेसेस हैं जहां से 17 मखारिज निकलेंगे, ठीक है। ये मेन ऑर्गन्स हैं जहां से कि मखारिज निकलेंगे। मखारिज क्या है? वो प्लेस है जहां से वो लेटर्स अदा होते हैं। 28 या 29 हरूफ तहज्जी हैं, ठीक है, उसको उनकी 17 प्लेसेस हैं जहां से वो निकलते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं सबसे पहले अलजौफ, ठीक है, जो ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी में कौन से लेटर्स आते हैं? हरूफे मद, ठीक है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। 2 टाइप कीजिए आप में से जिनको नहीं पता कि हरफे मद्दा क्या होते हैं, 2 लिखिए अगर आपको नहीं पता कि हरूफे मद्दा क्या होते हैं, जल्दी से प्लीज 2 टाइप कीजिए। लुबना को नहीं पता, शिजा को नहीं पता, ओके, ठीक है। तो सिस्टर्स देखें, हरूफ मद्दा क्या होते हैं? जब भी हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ लेटर्स होते हैं जो कि नेचुरली लॉन्ग लेटर्स होते हैं, ठीक है। एक तो होता है जो कि किसी भी लेटर को आप ऐसे पढ़ रहे होते हैं ना, अलिफ बा ता ता, राइट, इस तरह करके हम पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लेटर्स वैसे होते हैं जिनका के साउंड लॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये लेटर्स जो होते हैं ये अलिफ हरूफ मद्दा कहलाते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? यानी कि जब भी किसी लेटर के बाद अलिफ लग जाता है, यहाँ पर देखते होंगे आप, एक लेटर है उसके बाद अगर अलिफ लग गया, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अलिफ मद्दा, ठीक है, अलिफ मद्दा बोल देते हैं, ठीक। और ये यानी कि जबर वाले फत्हा वाले लेटर या जबर वाले लेटर के बाद अगर अलिफ आ जाए तो उसको हम अलिफ मद्दा बोलते हैं, ठीक है। और उसको हम 2 हरकत स्ट्रेच करके पढ़ते हैं। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से इंशाअल्लाह ताला समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह जेर वाले लेटर के बाद अगर याए साकिन आ जाता है, ठीक है, जेर वाला लेटर है और उसके बाद याए साकिना आ जाता है तो उसको हम याए मद्दा बोल देते हैं। और पेश वाले लेटर के बाद यानी वम्मा वाले लेटर के बाद अगर वाव साकिना आ जाता है तो उसको हम वाव मद्दा कहते हैं, ठीक है। अभी इंशाल्लाह मैं आपको उसको शो कर दूंगी जब हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो आपने इसके लिए परेशान नहीं होना है अभी बिल्कुल भी, ठीक है। बस आप अभी इसको उस तरह से रखें तो अलजौफ को फिर हम उसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे वहां पे, ठीक है। तो फर्स्ट चीज क्या हमने पढ़ ली कि हरूफ मद जो होते हैं वो अलजौफ के अंदर आते हैं। अब आ जाइए जो हमारा थ्रोट होता है, ठीक है, अल हलक। हलक के अंदर कौन से लेटर्स आते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो हलक के अंदर 3 पोर्शन हैं, यानी आपका जो थ्रोट है ना वो उसके अंदर 3 एड्रेसेस हैं, ठीक है, जहां पे कि ये लेटर्स रहते हैं। पहला जो है वो होता है अक़सल हलक यानी लोअर पार्ट ऑफ योर थ्रोट,
यानी आप अगर अपने नोट्स में पिक्चर बनाइए या अपनी नेक बनाइए, एक नेक बनाइए, नेक के नीचे आप लोअर पार्ट बनाएंगे जिसको कि हम अक्सल हलक कहेंगे, और अक्सल हलक जो होगा वो हलक का बिल्कुल निचला हिस्सा है जो कि आपके सीने से करीब होगा, ठीक है। और यहाँ से 2 लेटर्स अदा होंगे। वो कौन से लेटर्स हैं? हमजा और हा, ठीक है, हमजा और हा। तो आह जैसे होती है, ठीक है। तो ये जो 2 लेटर्स हैं ये निकलेंगे थ्रोट से, ठीक है। और इसको आप लोअर पार्ट ऑफ योर थ्रोट, अगर आपको ये अक्सा अदना याद नहीं हो रहा, दैट्स टोटली फाइन, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है कि ये अक्सल हलक से निकल रहे हैं, लोअर पार्ट ऑफ योर थ्रोट से निकल रहे हैं, ठीक है। होपफुली आपको पिक्चर दिख रही होगी। ये देख लीजिए यहाँ पे। तो बॉटम ऑफ द थ्रोट से कौन से लेटर्स निकल रहे हैं? हमजा और हा, ठीक है। अब आ जाइए मिडिल पार्ट ऑफ योर थ्रोट, उससे 2 लेटर्स निकल रहे हैं, आइन एंड हा, आइन एंड हा। अच्छा, अब यहाँ पर ये लेटर यानी ये जो स्पेशली जो आइन है ये हम उर्दू बोलने वालों को थोड़ा सा ट्रबल देता है, ठीक है। आइन ठीक है, क्यों देता है? क्योंकि हमारी जो उर्दू की प्रोनाउंसिएशन है या लेटर्स हैं उसमें आइन को ऐसे नहीं पढ़ा जाता ना, हम अलिफ की तरह आइन पढ़ते हैं, राइट। तो जहन में रखिए कि ये जो आइन है ये आपके मिडिल पार्ट ऑफ योर थ्रोट से निकलेगा। जैसे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, जैसे जब आप वॉमिट करते हैं ना तो आपका जो पार्ट दबता है वॉमिटिंग करते हुए, करिएगा नहीं, लेकिन तो वो जो होता है बेसिकली आइन का मखरज होता है, ठीक है, आइन। अच्छा, अब इस आइन की आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक। आइन को प्रोनाउंस करते हुए, अच्छा ये सारी टिप्स आप साथ साथ नोट कीजिएगा। आइन को प्रोनाउंस करते हुए जिस चीज का आप ख्याल रखेंगे वो क्या होगा कि आपकी टंग बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिस लेटर का जो मखरज है वो वहीं से निकलना चाहिए, ठीक है। ये क्योंकि आइन रहता ही मिडिल पार्ट ऑफ थ्रोट में है, उसका कोई कांटेक्ट, कोई कनेक्शन आपकी टंग के साथ नहीं है, ठीक है। तो आज आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, मिरर में देखते हुए आप आइन पढ़ेंगे, मुंह खोलेंगे और ये देखेंगे कि आपकी टंग में तो कोई ट्विस्ट नहीं आ रहा। आइन, आ, ई, ऊ, आ, ई, ऊ, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात जब हम बिगिनर्स होते हैं और आइन की जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि हम बहुत ज्यादा उसमें वो कर देते हैं, एग्जैजरेशन या ऐसा कुछ साउंड आने लगता है। तो बिगिनर लेवल पर ऐसा हो सकता है, लेकिन आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता करके नॉर्मल करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपनी टंग को आदी बनाना है, अपने थ्रोट को आदी बनाना है कि आपका जो आइन है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ योर थ्रोट से ही अदा हो, ठीक है। उसके बाद हा, ठीक है। देखिए फर्स्ट वाला जो आपके लोअर पार्ट से हा आ रहा था वो कौन सी हा है? जो सर्कल वाली हा होती है या ऐसी वाली ना, ये दोनों जो हा हैं ये आपके लोअर पार्ट से आती है, ठीक है। तो इसमें यानी आपका जो साउंड है वो लोअर पार्ट ऑफ थ्रोट से आता हुआ महसूस होगा। लेकिन ये वाली जो हा है, जिसे हम उर्दू में हलवे वाली हा कह देते हैं, ये सेंटर पार्ट से आती है, ठीक है। अब जैसे बचपन में आपने कभी एड्स देखे होंगे या अभी भी देखते हैं ना, वो जैसे पेपरमिंट वगैरह के आते हैं कैंडीज के, राइट, ऐसा जो साउंड होता है हा, हाँ, ठीक है। अब आप इसको भी करते हुए महसूस करना है आपने कि आपकी टंग बिल्कुल स्ट्रेट होगी, सिर्फ सेंटर पार्ट से हा का साउंड आएगा, हा, ठीक है। तो आइन एंड हा, ये सेंटर पार्ट ऑफ योर थ्रोट से आ गए। उसके बाद जो नेक्स्ट एड्रेस है थ्रोट का वो है अपर पार्ट ऑफ योर थ्रोट, ठीक है, हलक का ऊपर का हिस्सा। यहां से 2 लेटर्स अदा होते हैं जिनको कि हम कहते हैं वाइन एंड खा, वाइन एंड खा, ठीक है। वाइन, या ये आपका बोल के देखिए,
गैन को साकिन कीजिए और हमजा के ऊपर जबर लगाइए और पढ़िए औ औ। ठीक है, पिक्चर में भी आपको दिख रहा है कि आपका अपर पार्ट ऑफ थ्रोट सिर्फ इसमें इन्वॉल्व होगा और खौ के अंदर क्या होता है, लिटिल जिसे कहते हैं स्नोरिंग साउंड है, बहुत हल्का सा स्नोरिंग साउंड होता है, स्क्रैचिंग साउंड भी आप इसे कह सकते हैं, खौ। ठीक है, अब गैन एंड खौ ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं थ्रोट के, और ये दोनों थोड़े से हैवी लेटर्स हैं, ठीक है, मोटे हैं, ठीक। तो इसको अदा करते हुए आपको क्या, टोटल 7 लेटर्स हैं जो कि हैवी होते हैं, उसमें से 2 आज आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको अदा करते हुए जिस चीज का आप ध्यान रखेंगे, अगेन आपकी टंग की वैसे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेटर आपके थ्रोट से निकल रहा है, लेकिन इनको हैवी बनाने के लिए आपको टंग को एलिवेट करना होगा। यहाँ डिफरेंस देखिएगा, जब आप हमजा हा कह रहे थे आपकी टंग बिल्कुल बॉटम पे रिलैक्स है, ठीक है। जब आपने आइन एंड हा कहा तो थोड़ा सा यहाँ पे एक कर्व आया शुरू में, ठीक है, लेटर यहीं से निकल रहा है, ठीक, और टंग जो है वो थोड़ी सी यहाँ से एक कर्व सा बना देगी, ठीक है। लेकिन जब आप गैन एंड खौ पढ़ेंगे तो यहाँ आप नोट करें कि ये जो आपकी बैक ऑफ द टंग है ये एलिवेटेड होगी, ये पीछे से उठी हुई होगी, ठीक है। जो आपकी थ्रोट के पास का जो हलक के पास का जो जबान का हिस्सा है वो एलिवेटेड होगा, वो थोड़ा सा उठा हुआ होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है ना? अगर मैं आपको यहाँ पे ये करूँ थोड़ा सा तो सबको दिख रहा होगा इंशाअल्लाह ताला, दिख रहा है ना ये पोर्शन जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो इस बात को आपने इंशाअल्लाह ताला अपने जहन में रखना है, ठीक है। बात सबको क्लियर हो गई? दोनों का तीनों एड्रेसेस हैं, ठीक है। लोअर पार्ट से आ रहा है हमजा और हा, लेकिन उसका साउंड आपके सीने की तरफ से आता हुआ महसूस होना चाहिए। मिडिल पार्ट में आ रहा है आइन एंड हा, मिडिल पार्ट जो एड्रेस है इसके ऊपर 2 लेटर्स रहते हैं, आइन एंड हा, दोनों में आपकी टंग रिलैक्स होनी चाहिए, उसके अंदर कोई ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन गैन एंड खौ निकलेंगे तो आपके अपर पार्ट ऑफ योर थ्रोट से, ठीक है, लेकिन आपकी बैक ऑफ द टंग एलिवेटेड होगी। ये क्यों एलिवेटेड होगी? क्योंकि जब भी हम किसी लेटर को हैवी करते हैं प्रोनाउंसिएशन में तो हमें बैक ऑफ द टंग को ऊपर उठाना होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं होगा कि आप गैन कहते हुए, इसमें गलती क्या होती है कि जब भी हम हैवी लेटर प्रोनाउंस करते हैं हम अपने लिप्स को सर्कल बना लेते हैं। नो, दिस इज द रॉन्ग थिंग है, बहुत ही गलत तरीका है। जैसे वो ये पढ़ेंगे तो ये बहुत गलत तरीका है। लिप्स आपके बिल्कुल ठीक होंगे, सेमी सर्कल फॉर्म में होंगे, लेकिन सिर्फ आपको करना क्या है, हैवी लेटर्स को हैवीनेस देने के लिए कि बैक ऑफ द टंग को एलिवेट कर देना, ठीक है। तो मैं यहीं तक इसको रखूंगी मखारिज के अंदर। इंशाल्लाह आपने इन 6 लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है। हरूफ मद्दा जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता है तो इंशाल्लाह अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहां पे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आज के लिए हरूफुल हलकिया 6 थ्रोट लेटर्स हैं, इनको आपने पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब जो चीज आपको तजवीज के अंदर मुझे समझानी है वो क्या थी कि एक तो हमारा तरीका यही होगा कि हम इस तरह मखारिज और सिफात को लर्न करते जाएंगे साथ साथ हर क्लास में, लेकिन उसके साथ साथ जाहिर है हमें क्या करनी है, कुरान रिसाइटेशन की प्रैक्टिस करनी है। और इसके लिए हमने प्लस ये सोचा था कि हम आप लोगों के साथ 30 जुज़ को पढ़ेंगे। 30 जुज़ के हम बिगिनिंग से पढ़ेंगे। बिगिनिंग से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो आपके पीछे का एरिया होता है, यानी जो लास्ट सूरज होती हैं, नॉर्मली वो आपकी जबानों पे चढ़ी हुई होती है ना, तो उनकी जो करेक्शन है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है कराना हमें खुद भी, क्योंकि वो इतनी हम यूज टू होते हैं उसको पढ़ने के ना, तो इसलिए हम यहाँ से पढ़ेंगे बिगिनिंग से, और कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपने कुरान का कवर कर पाए। जहन में जो चीज आपने रखनी है कि हम मेमोराइजेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस इतनी बार करेंगे तो आपको याद भी हो सकती है ना। हम आपको यहाँ मेमोराइजेशन बिल्कुल भी नहीं करा रहे हैं, हम आपको यहाँ सिर्फ
پڑھنا سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آج کے لیے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ آ کر تھوڑا تھوڑا سا ریڈ کریں. ٹھیک ہے. تاکہ مجھے آپ کی کا اندازہ ہو کہ آپ لوگ کس لیول پر ہیں اور پھر اسی حساب سے میں آپ کو پریکٹس کراؤں گی. ٹھیک ہے. تو یہ سورہ نبا ہے, آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی کھلی ہوگی اور آپ اس کو انشاءاللہ جیسے چاہیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مصحف میں بھی کھول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چلیے تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ سسٹرز پلیز مائک لیتے جائیں گے اور آپ کیونکہ ابھی ہمیں ایک دوسرے کے ناموں سے فیملیئر ہونا ہے, اور آپ کے نام بھی دکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنا نام لیں گے اور پھر جیسے 3 آیات پڑھتے جائیے. ٹھیک ہے. میں آپ کا Q&A سیشن آن کر رہی ہوں. جی جلدی سے کیوں میں آتے جائیے اور پھر آپ اس کو پڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں پڑھوں. نام بتائیے پہلے. سارا رشید. جی لندن سے. جی سارا جی فرسٹ جی آیا تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبع العظیم الذي هم فيه مختلفون. ٹھیک ہے سارا, جزاک اللہ خیرا. سسٹر لیجیے پلیز مائک. ابھی میں آپ لوگوں کی کوئی کریکشن نہیں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. ابھی میں صرف سن رہی ہوں تو اس کی پریشان نہیں ہوئیے گا, بس آپ سناتے جائیے. جی لبنہ نیکسٹ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون علم نجعل الارض مہادا. ٹھیک ہے. جی نیکسٹ کون آ رہا ہے؟ آپ لوگ جو پڑھتے جا رہے ہیں وہ اپنے مائک کو میوٹ کر لیں پلیز. جی نادیہ. جی نادیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا. ماشاء اللہ تبارک اللہ فی. جی نیکسٹ سسٹر. اچھا آپ پلیز اپنے مائک میوٹ کر لیجیے نادیہ. جی سسٹر خالدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. ٹھیک ہے. جی نیکسٹ سسٹر نہیں سسٹر خالدہ, آپ مائک میوٹ کیجیے پلیز. جی ہیرا. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج بها حبا ونباتا.
نخرج به حبا ونباتا. ٹھیک ہے جی، آپ مائک میوٹ کیجیے گا اپنا. جی سسٹر نازیہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. ویری گڈ، ماشاء اللہ نازیہ، جزاک اللہ خیرا. جی سسٹر نگار آپ لیجیے مائک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا. نیکسٹ سسٹر لیجیے پلیز لائن. جی سسٹر ماما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا. ماما آپ اپنی مائک کو میوٹ کیجیے. جی آپ بتائیے. آپ بتائیے، آپ کا مائک، آپ نے مائک میوٹ کیا ہوا ہے. آپ بتائیے اپنا مائک آن کیجیے، ان میوٹ کیجیے خود سے. آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ بتائیے. آپ دیکھیے نیچے آپ کا مائک کا سائن ہے، بالکل نیچے دیکھیے، وہاں پہ میوٹ ہوا ہوا ہے، ادھر سے آن کر دیجیے مائک کو. اوکے، شاید آپ مجھے نہیں کر پا رہی. جب تک میں سائمہ آپ نہیں کیجیے. السلام علیکم، آواز آ رہی؟ جی وعلیکم السلام، بالکل آ رہی ہے. آیا نمبر 23 سے شروع کرنا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا سسٹر سائمہ. نیکسٹ سسٹر سائمہ آپ پلیز اپنا مائک میوٹ کیجیے. جی سسٹر ماجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاء وفقا
جزاءً وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا. جی نیکسٹ سسٹر ماجدہ، آپ پلیز مائک میوٹ کر لیجیے. رخسانہ. جی سسٹر رخسانہ آپ پڑھیے. مل نہیں رہا کہاں سے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے سسٹر رخسانہ، آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدائق وعنابا وکواعب انزابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاک اللہ خیرا. جی نیکسٹ کون آنا چاہ رہے ہیں؟ سسٹر رخسانہ آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں پلیز. ماجدہ نے تو سنا دیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا باقی آپ کو آواز سنائی دی میری؟ جی جی بالکل، میں نے آپ کا یہ سن لیا. جزاک اللہ خیرا. اب آپ مائک میوٹ کر لیں. چلیے الحمدللہ، آپ میں سے جتنے سسٹرز نے سنایا، میرے پاس اس وقت روم میں 22 اسٹوڈینٹس نظر آ رہے ہیں، اور ان میں سے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 نے سنایا. باقی نے کیوں نہیں سنایا؟ اس میں ہمیں بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے. ہم سب یہاں پر لرننگ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو سیکھنے تو بیٹھے ہیں. تو آپ سب جب تک سنائیں گے نہیں، جب تک مجھے پتہ نہیں چلے گا. اچھا عبداللہ جی، میں دوبارہ آپ کو دینے کی کوشش کرتی ہوں. عبداللہ جی آپ دوبارہ سے پلیز جو کوشچن مارک آ رہا ہوگا نا آپ کے پاس، اس کو کلک کیجیے تو میرے پاس آپ کی ریکویسٹ آ جائے گی. باقی سسٹرز بھی پلیز ضرور سنائیے، جنہوں نے رجسٹر کیا ہے ان کو سنانا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو. جی آگے عبداللہ جی میں آپ فون کر دوں. آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے الحمدللہ. کس آیت پہ سوری فنش کیا تھا سسٹر نے؟ آپ آیا 26 کو دوبارہ پڑھیں، جزاء وفاقا سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، نیکسٹ کون سی سسٹر ہے؟ اسما. سسٹر اسما آپ لیجیے پلیز مائک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا ان للمتقین مفازا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا. سسٹر رابعہ. جی باقی سسٹرز میوٹ کریے، اپنے مائک کو میوٹ کر لیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام رابعہ رخشندہ ہے اور میں ٹورنٹو سے ہوں. جی مجھے آیت نمبر 30 سے پڑھنا ہے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من سسٹر شزا شوکت. اچھا سسٹر شزا آپ مجھے دیکھیں. اوکے جیسے شجا کا ڈراپ ہو گیا. چلیے الحمدللہ مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا آپ سب کا. ٹھیک ہے, اب آج ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم جس چیز کی پریکٹس کریں گے وہ ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو پڑھنے کی. ٹھیک ہے, اعوذ اس کو ہم استعاذہ بھی بولتے ہیں, تعوذ بھی بولا جاتا ہے, اور بسم اللہ جو ہے وہ بسم اللہ اس کو کہا, یعنی کہ ٹرم اس کی پڑھتے ہیں ویسے بسم اللہ ہے, لیکن جیسے اس کو ٹرمینالوجی ہم استعاذہ اعوذ باللہ کو کہتے ہیں نا, ایسے اس کو بسم اللہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے پہلے ہم اس کی پریکٹس کریں گے پڑھنے کی اچھے طریقے سے. میں پڑھوں گی اور آپ لوگ اپنے ساتھ ساتھ اپنے پاس میرے پیچھے ریپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اعوذ, دیکھیے اس میں کیا ہے, ایپل جیسے ہم بولتے ہیں, منہ کو اوپر کی طرف کھولیں گے. اچھا, کیونکہ حمزہ کے بعد یعنی الف کے اوپر جب بھی کوئی سائن آتا ہے نا تو اسے حمزہ بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد نیکسٹ لیٹر عین ہے. ٹھیک ہے, تو ہوتا کیا ہے کہ ہم جیسے ہی عین دیکھتے ہیں نا تو یا تو ہم پہلے سے حمزہ کو بھی عین جیسا بنا دیتے ہیں, یا پھر ہم عین کا ساؤنڈ ہی نہیں نکالتے اور اعوذ پڑھ دیتے ہیں, اعوذ. رائٹ, تو دس از دا رانگ وے. رائٹ طریقہ کیا ہے, اعوذ, اعوذ. عین کو کیا یاد رکھنا ہے آپ نے کہ آپ تھروٹ مڈل پارٹ آف یور تھروٹ سے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور صرف وہی حصہ آپ کا پریس ہو رہا ہے. اعوذ. اچھا, اب یہ جو زو ہے اس میں کوئی بزنگ ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے. انشاءاللہ جب آپ لیٹر آگے پڑھیں گے تو آپ اس کو بہت اچھے سے سمجھ لیں گے. یہ زال ہے. ٹھیک ہے, تو عربی میں جو زال ہوتا ہے وہ اردو کے زال سے فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, زال پڑھتے ہوئے آپ کو اپنی زبان کو تھوڑا سا باہر نکالنا ہے, ہلکا سا سامنے والے دانتوں سے ٹچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر پڑھنا, اور اس میں کوئی بزنگ ساؤنڈ کا ساؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ, باللہ, لام جو ہوگا وہ لائٹ رہے گا. ٹھیک ہے, اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ کہیں پہ مجھے لکھا ہوا مل جائے تو آپ لوگوں کو میں ایک ایک اس کو ایسے بتا سکوں. باللہ. اچھا, اب اس میں نیچے زیر ہے تو اس کو آپ نے بی پڑھنا ہے, بی, بے نہیں. ٹھیک ہے, باللہ نہیں ہوتا, بی, باللہ, اعوذ باللہ. اتفاق کی بات ہے کہ یہاں پہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے نا. مینش, مینش شیطان, مینش شیطان. ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھیں گا مینش شی, شی ناٹ شے, شے پا نہیں ہے, شیطان الرجیم, الرجیم.
बिस्मिल्लाह। अब इसमें देखिए बा के नीचे जेर है, सीन से आप कनेक्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह, लामुल जलाला लाइट रहेगा, ठीक है। जब भी जेर वाला लेटर आएगा, कसरा, अच्छा जेर को हम क्या कहते हैं, कसरा भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी ये लेटर आएगा तो आपके जो लिप्स होते हैं वो हैप्पी फेस बनाएंगे, यानी वाइड हो जाएंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह, यहाँ पर ये जो लफ्ज अल्लाह का नाम है इसको आप लाइट पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, इंशाल्लाह जब रूल्स आगे आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ठीक है। अब देखिए यहाँ दो तरह का हा है, एक अल्लाह ही का हा है और एक रहमान का हा है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक। बिस्मिल्लाही, ये जो ही है ये आपके लोअर पार्ट ऑफ थ्रोट से आ रहा है ना, तो ही। लेकिन रहमान, रहमान, तो ये जो हा है, अब ये सेंट्रल पार्ट वाला है ना, तो दोनों के साउंड में फर्क होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माँ टू हरका स्ट्रेच करके पढ़ेंगे, लंबा करेंगे इसको। टू हरका का मतलब जितनी देर में आपकी टू फिंगर्स ओपन हो जाए, यानी आपकी मुट्ठी बंद है और आपने टू फिंगर्स ओपन की तो ये इसका स्ट्रेचिंग काउंट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, निर्रहीम, ठीक है। निर्रहीम, नून को रॉ में कनेक्ट किया, रॉ के ऊपर शद है, डब्ल्यू है, ठीक है। अपने नोट्स में लिखिए डब्ल्यू इज इक्वल टू कनेक्ट एंड होल्ड, यानी कि जब आप शद्दा वाले लेटर को प्रोनाउंस करेंगे तो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कनेक्ट एंड होल्ड का रूल अप्लाई होता है। यानी आप नून जो रहमानी है ना, नी का जो नी को रॉ से कनेक्ट कर रहे हैं और फिर वहां पर फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए होल्ड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, निर्रहीम, ठीक है। तो डब्ल्यू या शद्दा है, इसका रूल क्या है, कनेक्ट एंड होल्ड, निर्रहीम, ठीक है। अब दोबारा पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यानी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हमारा तरीका क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली मैं आपसे कुछ लोगों से सुनूंगी, कुछ नहीं भी सुना पाएंगे, तो एक हमने आपका सेंट्रल वो बना दिया है ना, ग्रुप है जिसमें कि आप लोगों ने ज्वाइन किया है। एक आपका तजवीज का प्रैक्टिस ग्रुप है, ठीक है। उसमें हम कोशिश करेंगे कि अब मैं उसको डिवाइड कर दूंगी, आपके नाम वहां पोस्ट करूंगी, लिंक दे दूंगी, तो आप उसको वहां से इंशाअल्लाह ताला उन ग्रुप्स में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो हम 2 या 3 ग्रुप्स बनाएंगे। उसमें प्रोसीजर क्या हुआ करेगा कि आपको एवरी डे पे कुछ मैं आए थे एंड में होमवर्क दिया करूंगी, तो वो आप वहां पर पोस्ट करेंगे और फिर आपकी करेक्शन वहां पर कराई जाएगी, ठीक है। उन ग्रुप्स के अंदर जो आपके होमवर्क ग्रुप्स होंगे, ये वाला नहीं, जो मेन ग्रुप है उसमें सिर्फ आपको इन्फो भेजी जाएगी और जो आपके होमवर्क ग्रुप्स हैं वहां पर आप अपने होमवर्क को रिकॉर्ड कराया करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड कैसे कराएंगे, इंशाअल्लाह ताला मैं वहां पर भी अपनी जो भी आयतें आपका होमवर्क हुआ करेंगी वो डाल दिया करेंगे हम, ठीक है। और फिर आप उसको वहां से प्रैक्टिस करके इंशाअल्लाह ताला हमें भेजेंगे, ठीक है। तो अभी हम ऐसा करते हैं जी, मैं व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रही हूँ, जो भी, ठीक है। तो एक आपका मेन ग्रुप रहेगा जहाँ पर हमारी कॉन्वर्सेशन रहेगी, होमवर्क आ जाया करेंगे, और एक आपका प्रैक्टिस ग्रुप बनेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर हम शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए, सूरह नबा खोल लीजिए, हमारे पास 10 मिनट्स हैं, तो हम जल्दी से आज का लेसन करेंगे। हम तकरीबन 12 आयात आज करते हैं, ठीक है, या 14 तक कर लेते हैं, 14 आयात तक करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آپ میرے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. جی یہ 16 آیات ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ نے اس کے اندر ابھی جو فوکس کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ 3 منٹ رہ گئے، ورنہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو تھوڑا سا انالیسس کر لوں. رائٹ، اب دیکھیں جیسے ہم یہاں پہ آئین کی ہم نے آج 6 لیٹر سیکھے ہیں نا، تو اس کو آپ بہت فوکس کریں گے. جیسے فرسٹ میں دیکھیے عامہ، صرف آپ کا جو آئین کہاں سے آ رہا ہے، سینٹرل پارٹ آف یور تھروٹ سے ہے. ٹھیک ہے، تو عامہ میم کے اوپر شد ہے. تو جب بھی میم کے اوپر شدہ ہوتا ہے یہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہوتا ہے. غنہ کا مطلب ناک میں ساؤنڈ لے کر جاتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں پینسل ہونی چاہیے، اس کو آپ یہاں پر ایک چھوٹا سا سرکل بنا لیں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہاں آپ کو غنہ کرنا ہے. عامہ، لیکن عام ناک میں ساؤنڈ جا رہا ہے وہ لانگ ہو رہا ہے، لیکن ماں لمبا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ صرف زبر ہے، فتحہ ہے، اور فتحہ کا ساؤنڈ لانگ نہیں ہوتا. عامہ یتساءلون،
ठीक है, या त दोनों को लंबा नहीं करना, सा के ऊपर देखिए मद है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप 5 टेडी मार्क्स बनाएं। इस मद को आप 5 हराका खींचेंगे। क्यों करेंगे ये, जैसे जैसे रूल्स आते जाएंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सा बिल्कुल सीन लाइट लेटर है, हैप्पी फेस के साथ पढ़ेंगे। 5 हराका आपने स्ट्रेच किया। अलून, अलून, एप्पल, आ बस इतना साउंड, अलून, ठीक है। आनीन, फिर देखिए आइन आ गया, आइन को सेंटर, सिर्फ मेरा थ्रोट प्रेस हो रहा है, ठीक है, टंग पे कुछ भी नहीं असर हो रहा। आनीन नबाइल, आनीन नबाइल, ठीक है, नून के ऊपर गुन्ना, नबा और फिर इल, नॉट एल, इट्स ई, ठीक है। आपने जहां पर भी जेर आएगा आपने समझना है इसके आगे एक आई या ई है, ठीक है। नबाइल आवीन, आवीन, ठीक है, आइन फिर से आपके थ्रोट से आ रहा है, उसके ऊपर जबर है आ और वीन। अच्छा, अब ये वॉ जो है ये हैवी लेटर है। अब आप में से जितने लोगों को पता है तो वो तो समझ जाएंगे, जो बिगिनर्स हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता वो वॉ के ऊपर एच लिख लें, ताकि आपको ये पता चले कि ये हैवी लेटर है और आपने इसको हैवी करके पढ़ना है। इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आपको ये बातें समझ आने लगेंगी, ठीक है। अवीन, अब इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं, आप चाहें तो अवीन लज़ी पढ़ लें या अवीन पे स्टॉप करके अल्लज़ी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस क्या थी कि आप हर आयत पे रुका करते थे, तो इट्स बेटर टू स्टॉप ऑन आया, ठीक है। फिर है अल्लज़ी, जी जो है वो बिल्कुल सॉफ्टली पढ़ना है, जबान को बाहर निकालना है, ठीक है, जी का साउंड नहीं होना चाहिए। अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून। अब देखिए यहाँ पर 2 हा आए हैं, हुम, ये कौन सी हा है, कहाँ से आ रही है ये वाली हा, जल्दी से लिख के बताइए। ये वाली जो हुम की हा है ये कहाँ से आ रही है, थ्रोट की कौन से पार्ट से आ रही है, जल्दी से। टाइम इज ओवर, टाइम हो गया है। ये लोअर पार्ट ऑफ योर थ्रोट से आ रही है, ठीक है। तो अल्लज़ी हुम फीही, ठीक है, हा भी लोअर पार्ट से आ रहा है। मुख्तलिफून, इसमें से आप खौ पढ़ चुके आज, तो खौ में लिटिल स्नोइंग साउंड है, स्ट्रेचिंग साउंड है और फिर खौ हैवी भी है, तो आपको अपनी टंग को ऊपर उठाना है पीछे से। मुख्तलिफून, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह हम यहाँ रुकते हैं, फिर आपको साथ साथ प्रैक्टिस कराएंगे। आज आपका कोई होमवर्क नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह इस वीक के एंड में आप फिर होमवर्क दिया जाएगा, तो वो आपने फिर अपने ग्रुप में पोस्ट करना होगा, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम इसकी क्लास में मजीद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक होमवर्क आपका ये जरूर होगा कि आपने इसकी रिसाइटेशन बार बार सुननी है, ठीक है। मैं आपके मेन ग्रुप में आज की आयतों की रिसाइटेशन डाल दूंगी, तो आपने उसको बहुत गौर से सुनना है और किसी और कारी की आवाज में भी, जो भी आपको पसंद हो, वो फर्स्ट 1 to 16 आयत आपने लिसन करना है। ये आपका होमवर्क है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। Can you repeat how to give attendance in every class? जी लुबना, आप सब ना अब जैसे आपकी क्लास एंड हुई, आपने जिन्होंने क्लासेस अटेंड की है वो अपना नाम, आज की डेट और अपना नाम आपका जो मेन ग्रुप अभी बना है तजवीद वाला उसमें डाल देंगे राइट आफ्टर योर क्लास, ठीक है। जैसे ही आपकी क्लास डन हुई आप अपनी अटेंडेंस अपने ग्रुप में मार्क करेंगे, ठीक है, आज की डेट के साथ अपना फुल नेम और आज की डेट, ठीक है, ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क कर ली जाए। आप ग्रुप में नहीं है सिस्टर आमना, आपको मेल आई होगी, उसमें ग्रुप का लिंक दिया गया है, ठीक है, तो वहां से आप ज्वाइन कीजिए और वहां से मेल या फिर आप मेल कीजिए तो आपको दोबारा भेज दिया जाएगा अगर आपसे मिस हो गया है तो, ठीक है। चलिए जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा आज फर्स्ट क्लास में। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी इंशाल्लाह। इसी तरह हम साथ साथ चलेंगे बिइज़्निल्लाह, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत सारी लर्निंग है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है, और फिर इंशाल्लाह हम साथ साथ बिइज़्निल्लाह जरूर कहीं पहुंचेंगे। एक और छोटा सा होमवर्क जरूर कीजिएगा कि आज की जो रिसाइटेशन है ना उसको अपने पास सेव कर लीजिएगा कहीं।
خود سے ریڈ کیجیے، اس کو سیو کیجیے تاکہ آپ بعد میں یہ کمپیریزن کر سکیں کہ آفٹر یعنی کہ سمر کورس کے بعد آپ نے کتنا امپروو کیا ہے. ٹھیک ہے، چلیے تو پھر یہاں رک جاتے ہیں. زندگی رہی تو آپ سے کل ملیں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. آمین الہی آمین. جی سچا آمنہ I didn't any email. اچھا آپ نے پھر رجسٹر کیا تو آپ کو ای میل آئی ہوگی نا. پھر آپ روم میں جیسے آئے ہیں تو آپ نے رجسٹر کیا ہے تو آپ کو ای میل آئی ہے کوئی نہیں بھی تھا. اچھا ای میل نہیں ہے. آپ نے فارم بھرا ہے سچا آمنہ؟ جی اوکے انشاءاللہ. تو آپ آج ویٹ کیجیے اور اپنے جنک میں پلیز ضرور چیک کیجیے تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ چیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جنک میں دیکھ لیجیے اور پھر دیکھ لیتے ہیں. میل تو سب کو چلی گئی تھی تو وہاں آپ کو اس میں وہ لنک آ جائے گا تو وہاں آپ اس لنک کے تھرو جوائن کر لیجیے گا گروپ کو. ٹھیک ہے، چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.